Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rasa. Praise God. Hallelujah. 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 Yes. تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش۔ پاک رو تیرا شکر۔ Praise God. Hallelujah. Sanda rabata Sanda rabata Hallelujah. Praise God. Praise God. Rabba Sanda rabata Hallelujah. Sanda rabata۔ آپ سبوں کو سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی ساری فیملی خداوند کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہوگی، اور خدا ہمیشہ آپ کو اور آپ کی ساری فیملی کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میری دعا ہے کہ آپ خدا کے لہو کے اندر محفوظ رہیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ کا گھرانہ اور آپ ہر سو خدا کی حضوری کے اندر برکت کو ریسیو کریں۔ آپ اور آپ کے خاندان یسوع مسیح کے خون کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ خدا کا روح القدس آپ کے خاندانوں کے اندر موجود ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا کلام آپ کے ساتھ ہے۔ خدا کا روح القدس جو چاروں اور سے سنبھالتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑھ کر خدا کا کلام جس نے مجھے اور آپ کو سنبھالا ہے، دنیا کو اپنی پناہ میں لیا ہے۔ عبرانیوں کے خط کے مطابق ہر چیز کو یسوع مسیح نے اپنی قدرت کے کلام کے وسیلہ سے محفوظ کیا ہے، سنبھالا ہے۔ خدا کے کلام کی قدرت جس نے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کے کلام ہی کے قدرت کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ خدا کی حضوری کے اندر محفوظ رہیں گے۔ آج شام پھر سے میں خدا کے حضور اس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، خدا نے اچھا موقع فراہم کیا تاکہ آپ کے ساتھ مل کر ہم چند گھڑیاں خداوند کے حضور گزار سکیں، خداوند کی عبادت کر سکیں، اس کے نام کی تمجید کر سکیں۔ دنیا کے اندر مصروفیات اتنی ہیں، بہت مشکل ٹائم ہے، کٹن وقت ہے۔ مبارک وہ زندگیاں ہیں، مبارک وہ خاندان ہے جو خدا کو وقت دیتے ہیں، جو خدا کی حضوری کے اندر ٹائم دیتے ہیں۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو خداوند کے حضور جھکتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس سے سلامتی کو اور خوشی اور اطمینان کو حاصل کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ آج ہمیشہ کی طرح پھر سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس خدا کی برکت کو بانٹ سکے جو خدا نے ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں نوازی ہے۔ اس بلیسنگ کو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی خدا کے کلام کی برکت کو حاصل کریں اور خداوند کی شکر گزاری کر سکیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے میں آپ کے لیے سب سے پہلے دعا کرنا چاہوں گا کہ جتنے آج اس وقت خدا کے کلام کی برکت کو حاصل کریں، ان کا خدا کے حضور جھکنا، اس ویڈیو کو دیکھنا
कलाम मुकद्दस को सुनना बाइस से बरकत ठहरे। खुदा पाक रू, आज फिर से हम तेरी हजूरी के अंदर तुझे पुकारते हैं। खुदावन तू हमारी रहनुमाई कर, तेरा हाथ हमारी तरफ बढ़े, हिकमत, दनाई और फहम के साथ नवाज। तेरा रूह कुद्दस जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हम सबको गाइड करे, अपने कलाम के साथ नवाज। हर जगह पर खुदावन जबकि तू मौजूद है, जितने आज तेरे कलाम की आवाज को सुने, तेरी आवाज सुने, वो बरकत को, सलामती को हासिल कर सके। और आज तू कलाम कर, जरूरत के मुताबिक खुदा तू बोल, और तेरा रूह कुद्दस हमारी मदद करे, तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, तेरा रूह कुद्दस हमें सिखाए, गाइड करे। खुदा हमारी सहायता कर, उसी के अब्दी नाम से मांगते सभी की जुबान। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर से खुदावंद के हुजूर आप सबों की सलामती हो, और आज शाम फिर से आपको वेलकम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम सारे मिलकर खुदा के कलाम की बरकत को हम हासिल कर सकें, और चंद लम्हों के लिए हम खुदा के कलाम की बरकत को हम हासिल करेंगे और खुदा के कलाम की बरकत को रिसीव करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। रसंदा रबादा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया। मुकद्दस इमसाल की किताब, उसका 8 बाब और उसकी 31 आयत से हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा पढ़ेंगे। मुकद्दस इमसाल की किताब चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 31। हम आज शाम कलाम मुकद्दस की बरकत को हम हासिल करेंगे। कलाम मुकद्दस में ये रकम है, आबादी के लायक जमीन शादमान थी, और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। इस आयत को फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, और आप जितने भी हैं आइए मेरे साथ मिलकर इस आयत को पढ़िए, कलाम मुकद्दस को पढ़े, मेरे पीछे कहिए। आबादी के लायक जमीन से शादमानी थी, आबादी के लायक जमीन से शादमानी थी, और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कलाम का जो हिस्सा पढ़ा गया है, यहां पर इस आयत पर गौर करेंगे कि मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। हम चंद लम्हे कलाम मुकद्दस की बरकत को हम हासिल करेंगे। हिकमत का बादशाह सुलेमान बादशाह इस किताब को खुदा के हिकमत और खुदा के रूह की हदायत से इसको कलम बंद करता है। इमसाल की किताब में हिकमत को इमसाल 20 बाब के मुताबिक एक औरत की शक्ल में इसको पेश किया गया है, जो गली गली और कूचा कूचा में पुकार कर लोगों को उनकी गलत राहों से किनारा करने और फिर इल्म और फिर इसके बाद तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की यहां पर दावत देती है। और फिर हिकमत का ये इंसानी रूप जब 8वें बाब का मुताला करते हैं
8वें बाब के अंदर मौजूद है। चैप्टर नंबर 8 में, अमसाल की किताब चैप्टर नंबर 8 में ये इंसानी रूप के अंदर जो आगे चलकर हमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस में ये भेद से हमें पर्दा उठाया हुआ हमें मिलता है। ये हिकमत का मंबा जो है खुदावंद यीशु अल मसीह है, जो इंसानी रूप के अंदर मौजूद हुआ, और जो मौजूद हुआ और वो शुरू से था। और जो यूहन्ना अंजील मुकद्दस के अंदर बताता है कि जो इब्तिदा से मौजूद था, उस हिकमत की बात यहां पर 8वें बाब के अंदर हमें मिलती है। लेकिन ये एक बड़ा अनवान है, ये एक बड़ा मुश्किल टॉपिक है, ये एक बड़ा जो है मुकाशवा है, जिसको बयान करने से या बयान करने के लिए या समझने के लिए हमें काफी वक्त की जरूरत है। लेकिन चंद बातें, चंद खुदा के कलाम की बातें जो आज मेरी और आपकी जरूरत के लिए है, हम सीखेंगे और बरकत को हम हासिल करेंगे। हिकमत और कुव्वत का असली जो मंबा है हमारा खुदा है। प्रेज़ गॉड। हिकमत का और कुव्वत का जो असल जो मंबा है वो खुदावंद है, वो यीशु अल मसीह हिकमत का असली मंबा मेरा और आपका मुनंजी है। हिकमत की इब्तिदा खुदा के खौफ से होती है। अगर हिकमत मौजूद है तो हिकमत कहां से आती है? हिकमत की इब्तिदा जो इंसान के जो अंदर पैदा होती है, जो अंदर मौजूद होती है। हाँ, खुदा हिकमत का मंबा है। मेरा और आपका मुनंजी यीशु मसीह हिकमत का मंबा है, और हिकमत देने वाला वो है। जिस तरह हिकमत मुकद्दस सुलेमान को खुदा ने दी, खुदा ने मुकद्दस सुलेमान से कहा मांग मांग तू क्या चाहता है। जब खुदा ने कलाम किया ख्वाब रोयत के साथ, खुदा बोला, खुदा ने मुकद्दस सुलेमान से कहा मांग तू क्या चाहता है। उसने कहा ए खुदावंद, सब कुछ है, मेरे बाप पर तूने बड़ा करम किया है, सोना चांदी सब कुछ, दौलत, तख्त, रियासतें, सब कुछ मौजूद है, बादशाही मौजूद है। तेरा करम मेरे बाप पर बड़ा था, जिसकी बदौलत सब कुछ मेरे पास मौजूद है। अगर तू देना ही चाहता है तो मुझे हिकमत दे, मुझे अक्ल दे, ताकि मैं इस कौम का जो एक बड़ी कौम है, बनी इस्राएल कौम का मैं इंसाफ कर सकूं, मैं जब इस कौम को मेंटेन कर सकूं। मुझे अगर तू देना ही चाहता है तो मुझे हिकमत दे। खुदा ने कहा ठीक है। खुदा ने उसको हिकमत दी, और सिर्फ हिकमत ही नहीं दी, बल्कि जो उसने नहीं मांगा खुदा ने वो भी दिया। पहले से ज्यादा खुदा ने उसको बरकत दी। बाप से ज्यादा खुदा ने उसको दौलत, सोने चांदी के साथ नवाजा, इज्जत और शोहरत के साथ नवाजा। खुदा ने उसके लिए जो है वो दरीचों को खोल दिया, और हिकमत और अक्ल के साथ, दुनाई के साथ साथ वो सब कुछ दिया जो उसको चाहिए था। लेकिन कहां से आई? खुदा ने उसको दी, क्योंकि हमारा हिकमत का मंबा, अक्ल का मंबा वो खुदावंद है, यीशु मसीह है, उसका रूह कुद्दस है। और खुदा ने मुकद्दस सुलेमान को ऐसी हिकमत के साथ नवाजा। लेकिन यही हिकमत का मंबा, जो असली जो मंबा है, जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक और इसी इमसाल की किताब के मुताबिक जो हमें मिलता है, वो गली गली और कूचा कूचा
میں پکارتا ہے، اور خدا حکمت کا جو منبع ہے، حکمت چونکہ امثال کی کتاب کے اندر ایک انسانی روپ کے اندر یا ایک عورت کی شکل میں اس کو پیش کیا گیا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں اس کو جب ہم ڈیپلی جائیں اور خدا کے کلام کی روح سے ہم دیکھیں تو حکمت کا منبع خدا ہے، اس کا روح القدس ہے، یسوع مسیح ہے جو ابتدا سے تھا، جو شروع ہی سے تھا، اور خدا کا روح لکھا ہے کہ وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ اور جب ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو جس طرح یوحنا نے بتایا کہ وہ تو ابتدا میں سے تھا، وہ شروع ہی سے تھا، اس کا وجود جو وہ برائے عالم سے تھا، شروع سے تھا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلام خدا تھا۔ یسوع مسیح کی بابت ہمارا منجی یسوع مسیح حکمت کا جو اصلی جو منبع ہے، جو خزانہ ہے، وہی یسوع مسیح جو حکمت کا منبع ہے، امثال کی کتاب کے اندر گلی گلی اور کوچے کوچے میں پکارتا ہے کس کو؟ بڑی نو انسان کو۔ خدا کھوئے ہوئے کو ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے، وہ گلی گلی کے اندر، کوچے کوچے کے اندر خدا کی حکمت یا خدا جو حکمت کا منبع ہے، جو خدا جو عقل دینے والا ہے، حکمت دینے والا ہے، اور ساری جو حکمت کا جو خزانہ ہے ہمارا خدا ہے، وہ خزانہ حکمت کا خزانہ ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح گلی گلی اور کوچے کوچے میں پکارتا ہے اور کھوئے ہوئے کو ڈھونڈتا۔ امثال کی کتاب کے مطابق گلی گلی اور کوچے کوچے میں پکارتا ہے، حکمت پکارتی ہے اور کھوئے ہوئے کو ڈھونڈتی ہے، تلاش میں ہے، فکر مندی میں ہے، درد رکھتا ہے خدا ہمارا جو حکمت کا منبع ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، کوچے کوچے میں جا کر، گلی گلی میں جا کر، اور پھر انسان کو جو بچھڑا ہوا انسان ہے، بچھڑے ہوئے انسان کو خدا کی حکمت یا خدا جو حکمت کا منبع ہے وہ پکارتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ خدا ڈھونڈ رہا ہے، خدا تلاش کر رہا ہے، لکھا ہے کہ وہ گلی گلی اور کوچے کوچے میں پکارتی ہے۔ کون؟ حکمت۔ میں بتا رہا ہوں کہ حکمت کا منبع ہمارا خدا ہے، یسوع مسیح ہے، اس کا روح القدس ہے۔ تو حکمت ہے جو ہے، اصل جو حکمت کا منبع ہے یسوع مسیح ہے، اصل جو حکمت کا منبع ہے ہمارا خدا ہے، وہ گلی گلی اور کوچے کوچے کے اندر پکار رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، فکر مند ہے، درد رکھتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور پھر وہ خدا بڑی نوع انسان کی فکر کرتا ہے، اور فکر اس لیے کرتا ہے خدا بچانا چاہتا ہے، خدا چھڑانا چاہتا ہے، خدا بحال کرنا چاہتا ہے، خدا حفاظت چاہتا ہے، خدا ہماری بدن کی، ہماری جان کی، ہماری روح کی، ہماری فیملی کی سلامتی چاہتا ہے۔ اس لیے وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، وہ فکر مند ہے، درد مند ہے، اور اس لیے درد مند ہے، اس کو کوئی زخم نہیں ہے، اس کو کوئی اور کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے، بڑی نوع انسان کے لیے درد محسوس کرتا ہے، اور اس لیے محسوس کرتا ہے کہ وہ ہماری صحبت میں رہنا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی خوشنودی ہے، وہ خدا ہمارا آسمانی خدا باپ اس لیے فکر مند ہے، وہ ہماری سلامتی ٹوٹلی طور پر چاہتا ہے، ہماری وہ فکر کرتا ہے، اور ہمیں اپنی صحبت میں رکھنا چاہتا ہے، اور اس کی دلی خواہش ہے، اس کی آرزو ہے، اس کی خوشنودی ہے کہ انسان میری قربت میں رہے، میری صحبت میں رہے، اور اسی لیے وہ فکر مند ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔
मेरी खुशनुदी यही है। इमसाल की किताब का जो मतन हमने पढ़ा है 8 बाब और उसकी 31 आयत में दोबारा इसको पढ़ना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। आबादी के लायक जमीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। आमीन। खुदा की खुशी, खुदा की खुशनुदी, खुदा की आरजू यही है कि इंसान मेरी सोबत में रहे, इंसान मेरी कुर्बत में रहे, मेरे बच्चे मेरे लोग मेरे पास रहें। और खुदा कहता कि मेरी खुशी यही है कि तुम बड़े बड़े नजराने नहीं, तुम बकरे नहीं, छतरे नहीं, तुम बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं, बड़े बड़े जो वो दौलत के ढेर नहीं खुदा चाहता। खुदा चाहता कि सब कुछ मेरा है, पहाड़ मेरे हैं, उस पर जो बसने वाले जानवर हैं, परिंदे हैं, बकरे छतरे हैं, सब मेरे हैं, जानवर मेरे हैं, सोना मेरा है, चांदी मेरा है, सब कुछ तो मेरा है। तो फिर क्या खुदा क्या चाहता है? कौन सी कुर्बानी चाहता है? खुदा की खुशी, खुदा की खुशनुदी यही है कि इंसान उसकी सोबत में रहे। और इसलिए इमसाल की किताब में लिखा है मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। हमें खुदा की खुशी यही है और शुरू दिन से ही है कि इंसान की सोबत में जब वो मेरी खुशनुदी है। खुदा चाहता है कि हम उसकी कुर्बत के अंदर रहें, खुदा चाहता है कि उसके हम करीब रहें, खुदा चाहता है कि हम जब उसकी हजूरी से कभी जुदा ना हो। खुदा यही चाहता है, उसकी खुशी यही है, आरजू यही है कि मेरे बच्चे मेरे लोग मेरे पास रहें, मेरी कुर्बत के अंदर रहें। और इसलिए खुदा यही चाहता है, हिकमत का मंबा यही चाहता है, हिकमत का जो असल मंबा है वो यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी कुर्बत के अंदर रहें। और ये हैरान कुन बात है, खुदा की हजूर हम जब मुताला करते हैं कलाम मुकद्दस का, सारी कायनात को छोड़कर, सारी कायनात को छोड़कर, ये कैसा हैरान कुन ये अमर है। खुदा तमाम कायनात को छोड़कर उसकी दिलचस्पी जो है, प्रेज गॉड, हालेलुया, यस, उसकी दिलचस्पी एक छोटे से स्यारे में, बनी आदम में उसकी खुशनुदी है। हालेलुया। खुदा सारी कायनात को छोड़कर, सारी कायनात को छोड़कर खुदा मुझे और आपको पसंद करता है। सारी कायनात को छोड़कर खुदा मुझे और आपको प्यार करता है। सारी कायनात को छोड़कर खुदा मुझे और आपसे मोहब्बत रखता है। खुदा सारी कायनात को छोड़कर जब वो हमारी सोबत के अंदर या हमें अपनी सोबत के अंदर रखना चाहता है। प्रेज गॉड। ये कैसी खुदा की मोहब्बत है, ये कैसा खुदा का फजल है, ये खुदा की कैसी एक बड़ी मोहब्बत है जो मेरे और आपके लिए है। खुदा सारी कायनात को छोड़कर, बड़े बड़े सितारों को छोड़कर, आसमान को छोड़कर, जमीन को छोड़कर, बड़े बड़े अच्छे पहाड़, खूबसूरत पहाड़ों को छोड़कर खुदा एक छोटे से एक मखलूकात को, छोटे से सियारे को खुदा पसंद करता है। और खुदा चाहता है कि ये मेरी कुर्बत में रहे, ये मेरी सोबत में रहे। और ये हैरान कुन बात है, ये एक अजीब बात है कि खुदा की जो दिलचस्पी है वो इंसान में है। हालेलुया। और खुदा कभी नहीं चाहता कि इंसान मुझसे जुदा हो। खुदा कभी नहीं चाहता कि इंसान मेरी कुर्बत से निकले। खुदा कभी नहीं चाहता कि इंसान मुझे छोड़ जाए। खुदा कभी नहीं चाहता कि इंसान मेरी हजूरी से कभी जुदा हो। इसलिए खुदा की खुशनुदी यही है कि इंसान जो है, बनी नो इंसान मेरी कुर्बत में रहे। हालेलुया। मेरी हजूरी में रहे। और खुदा की ये आरजू है। आमीन। ये खुदा की आरजू है। वो जिंदगियां जो भटक चुकी हैं, जिंदगियां जो खो चुकी हैं,
वो जिंदगियां जो बेटे और बेटियां जो इस दुनिया के झंझवेलों के अंदर खोए हुए हैं, दुनिया की बुरी सोबतों के अंदर है, और उनको खुदा की सोबत अच्छी नहीं लगती, खुदा की हजूरी अच्छी नहीं लगती, खुदा की इबादत अच्छी नहीं लगती, खुदा की वर्शिप अच्छी नहीं लगती, खुदा की हजूर झुकना अच्छा नहीं लगता, दुआ करना वो पसंद नहीं करते। 2 मिनट वो दुआ करते वो उलझन महसूस करते हैं, 2-3 मिनट वो खुदा की हजूरी के अंदर वक्त गुजारते हैं, उनको परेशानियों के ढेर लग जाते हैं, दुनिया के अंदर वो उनके खिलाफ चले जाते हैं, होते खुदा की हजूरी के अंदर है लेकिन उनके खिलाफ बिखरे हुए हैं। क्यों? खुदा की हजूरी के अंदर, खुदा की सोबत के अंदर, खुदा की कुर्बत के अंदर रहना उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन खुदा को अच्छा यही लगता है कि इंसान मेरी कुर्बत में रहे, मेरी सोबत में रहे। उसकी ये खुशनुदी है, उसकी ये दिलचस्पी है, उसकी ये आरजू है कि भटका हुआ इंसान मेरे पास आ जाए, खोया हुआ इंसान मेरे पास आ जाए, जो आंसुओं से जो भरा हुआ इंसान है मेरे पास आ जाए, दुखों तकलीफों से लथपथ जो मेरे बच्चे हैं वो मेरी हजूरी के अंदर आ जाए। खुदा की यही आरज़ू है, खुदा की यही तमन्ना है, खुदा यही चाहता है कि मेरे लोग मेरी सोबत में रहें, और ये उसकी दिली ख्वाहिश है, दिलचस्पी है। वो मेरे और आपके बदन के अंदर से, मेरी और आपकी रूह से दिलचस्पी लेता है, इंटरेस्ट करता है, और खुदा इंटरेस्ट लेता है। इसलिए जरूरत है कि बागी इंसान खुदा की आवाज को समझे, जाने, पहचाने। बिछड़ा हुआ, खोया हुआ, दलदल के अंदर, गुनाह के अंदर, नशाबाजियों के अंदर, ज़नाकारियों के अंदर, हरामकारियों के अंदर जो इंसान पड़ा हुआ है, खुदा कहता है कि इनमें से निकले, इन सोबतों में से निकले, इन सोबतों को छोड़ें, इन सोबतों को तर्क कर दें, क्योंकि ये सोबतें हलाकत की तरफ ले जाती हैं, ये सोबतें हलाकत की तरफ ले जा रही हैं, ये सोबतें मौत की तरफ ले जा रही हैं, और उस अबदी मौत की तरफ जो कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन खुदा इस मौत से निकालना चाहता है, खुदा इस परेशानी से निकालना चाहता है, वो जो हिकमत का मंबा है वो इस उलझनों में से निकालना चाहता है, और वो उसकी आरजू, उसकी दिली ख्वाहिश, दिलचस्पी इसी के अंदर है कि इंसान जिंदगी पाए और कसरत की पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए। इसलिए खुदा की खुशनुदी इसी में है। हैरत अंगेज बात है, हैरान कुन बात है, यहां पर हैरान कुन बात है, खुदा की जो दिलचस्पी है वो इंसानों के अंदर है। हालेलुया। इंसान की जो दिलचस्पी है वो इंसान वो उसकी हजूरी में रहे और उसकी सोबत में रहे, और यही उसकी दिली ख्वाहिश है। बागी नस्ल इंसानी जो है वो खुदा उससे मोहब्बत रखता है। हालेलुया। ये हैरान कुन बात है, लेकिन इसलिए वो बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, खुशी देना चाहता है जो दुनिया नहीं दे सकती। दुनिया के काम, दुनिया की फिक्रें, दुनिया के जो है बड़े बड़े आलम जो हमें इस खुशी के साथ नवाज नहीं सकते, लेकिन खुदा शादमानी देना चाहता है, बहाली देना चाहता है, इत्मीनान देना चाहता है। इसलिए मुकद्दस आसिफ ज़बूर 73 के अंदर फरमाता है, मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदा की नजदीकी हासिल करूं। हालेलुया। मुकद्दस आसिफ ज़बूर 73 के अंदर यही फरमाता है, इसलिए फरमाता है क्योंकि वो जान चुका है कि मेरे लिए यही अच्छा है, मेरी खुशी, मेरी सलामती, बहाली, हिफाजत करने वाला, रिज़्क़ मुहैया करने वाला, मेरा मुनशी, मेरा खुदावन, मेरा आका, और वही है जिसकी हजूरी के अंदर से मुझे सब कुछ मिलता है, जिसके कदमों में मुझे सब कुछ मिलता है। वो फरमाता है कि मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं, और वो फरमाता है कि मैंने खुदा को अपनी पनाह गाह बना लिया है। प्रेज गॉड। हालेलुया।
कैसी खूबसूरत बात है, कैसी दिलचस्पी है खुदा के साथ, कैसी मोहब्बत है खुदा के साथ, कैसा भरोसा है खुदा के साथ, कैसा जो ईमान का इजहार है खुदा के साथ। वो खुदा का दामन छोड़ना नहीं चाहता, एक पल के लिए भी नहीं, एक लम्हा के लिए भी नहीं, खुदा का दामन नहीं छोड़ना चाहता। और वो चाहता कि मेरे लिए यही अच्छा है कि मेरा हर वक्त, मेरा हर लम्हा, मेरा हर टाइम, मेरा हर दिन, मेरी हर रात, मेरा हर एक घंटा खुदावंद में होकर गुजरे। मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं, और वो खुदा के दिल के करीब पहुंचना चाहता है, खुदा के करीब होना चाहता है। और वो चाहता है कि मेरी आरज़ू है, मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। हमारी सोच कैसी है, हमारा ईमान कैसा है, हमारे ईमान का जो अमल है वो कैसा है, मेरे लिए क्या है, मेरे और आपके लिए क्या है। क्या यही अच्छा नहीं है, यही बेहतर नहीं है कि हम खुदा की कुर्बत के अंदर आ जाएं, खुदा की सोबत के अंदर आ जाएं। खुदा की सोबतें अच्छी हैं, खुदा की सोबत के रहने के अंदर हमें पाकीज़गी मिलती है, हमें आराम मिलता है, हमें सुकून मिलता है, हमें शादमानी मिलती है। यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। वो इत्मीनान नहीं जो दुनिया तुम्हें देती है, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। खुदा दुनिया से हटकर हमें शादमानी देना चाहता है, वो शादमानी जो दुनिया नहीं दे सकती, जो हमें बहुत बड़े बड़े लीडर नहीं दे सकते, बड़ी बड़ी शख्सियत नहीं दे सकती, हमारे अजीज माँ बाप बहन भाई, वो इत्मीनान हमें नहीं दे सकते जैसा इत्मीनान खुदा देता है, देना चाहता है। यही है मेरे लिए, यही अच्छा है मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके घराने के लिए। यही अच्छा है कि हम उसकी कुर्बत में रहें, उसकी नजदीकी को हासिल करें। खुदा का बंदा अपने ईमान का जो इजहार करता है, मेरे लिए यही अच्छा है, यही भला है कि मैं खुदा की नजदीकी को हासिल करूं। और वो फरमाता है कि मैंने खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है। मेरी और आपकी पनाहगाह कौन सी है? ये सवालिया निशान है। हिकमत का मंबा पुकार रहा है। वो गली गली के अंदर, कूचों कूचों के अंदर आज देखें, चारों अतराफ से हमें यही सदा मिल रही है कि खुदावंद प्यार करता है। खुदा ने अभी तक निजात का दरवाजा खोला है। खुदा अभी तक जो वो फिक्रमंद है। खुदा अभी तक जो वो दर्द रखता है। खुदा अभी तक जो माफ करने की कुदरत रखता है। खुदा अभी तक जो वो रहम के साथ और फजल के साथ भरा है और बिछड़े हुए इंसान को वो अपनी कुर्बत में रखना चाहता है। खोए हुए इंसान की वो फिक्रमंदी के अंदर मौजूद है और वो फरमाता है कि मेरे पास वापस आ जा। खुदा चाहता कि इंसान मेरी सोबत में रहे, इंसान मेरी सोबत में रहे। इसलिए खुदा की खुशनुदी, खुदा की खुशी, दिली आरज़ू, दिलचस्पी यही है कि बनी नौ इंसान उसकी सोबत में रहे। हालेलुया। हमें ज़रूरत है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, जाने, पुकारे और खुदा के हुजूर इस बात का इकरार करें, खुदा की आवाज़ को समझे कि मेरी जो पनाहगाह है कोई और नहीं है, वो हमारा वही हिकमत का मंबा है जो हमारी फिक्र करता है। इससे कोई अच्छी और कोई जगह नहीं है, इससे कोई अच्छा और कोई मुकाम नहीं है, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है, इससे अच्छा और कोई ख्याल नहीं है, इससे अच्छी कोई और राह नहीं है। हमारा खुदा ही है, सब कुछ है, जिसने फरमाया राह और जिंदगी मैं हूं। जरूरत है कि हम खुदावंद के हुजूर इस बात को समझे, जाने और खुदा की आवाज़, आरजू, खुदा की दिलचस्पी यही है। प्रेज़ गॉड। यही है कि इंसान बनी इंसान कि मैं सोबत में रहूं। हालेलुया। मेरी इस खुशनुदी, इमसाल की किताब जो दोबारा या पर शामिल हुए, मैं बताना चाहता हूं जो बात हम सीख रहे हैं। इमसाल की किताब 8वां बाब और उसकी 31 आयत के दूसरे हिस्से पर हम गौर कर रहे हैं
और लिखा कि मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। हालेलुया। खुदा की ये दिली आरजू है, दिली ख्वाहिश है कि वो इंसान को अपनी कुर्बत में रखे। इसलिए खुदा प्यार करता है, मोहब्बत रखता है। मेरे और आपके साथ मोहब्बत का उसने इजहार किया भी है। लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये क्या है? ये खुदा की खुशनुदी है, ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का प्यार है, ये खुदा की लगन है, ये खुदा की दिलचस्पी है जो मेरे और आपके साथ खुदा करता है। और उसकी यही आरजू है, उसकी यही ख्वाहिश है कि बनी नौ इंसान मेरी सोबत में रहे, मेरी कुर्बत में रहे। इसलिए खुदा का बंदा फरमाता है कि मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदा की नजदीकी को हासिल करूं। हमारे लिए अच्छी जगह खुदा के अलावा कोई और दुनिया के अंदर नहीं है। अच्छा मकाम और कोई नहीं है, और कोई अच्छी जगह नहीं है। मत जाए दूसरी दरगाहों पर, मत जाए दूसरी वो जगहों पर मत जाए जहां पर मौत के सिवा कुछ नहीं है। एक ही जगह है, एक ही राह है, एक ही मकाम है, और वो मकाम कौन सा है? हमारा खुदा है। उसके कदमों में जब आ जाते हैं तो हम जिंदगी पाते हैं, सलामती पाते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने फरमाया और आलानिया ऐलान किया कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूं। क्यों? खुदा की खुशनुदी है, खुदा मोहब्बत करता है, खुदा आराम देना चाहता है, खुदा बचाना चाहता है, छुड़वाना चाहता है, हमें अच्छी जगह देना चाहता है, अच्छा मकाम देना, उस गंदगी से, उस दलदल से निकालना चाहता है। खुदा हमें अच्छा लिबास देना चाहता है, खुदा हमें अच्छी जो है वो ब्लेसिंग देना चाहता है, खुदा हमें अच्छी जो वो जगहों से हम कनार करना चाहता है। जरूरत है हम खुदा की आवाज को सुने। खुदा की खुशी या खुदा की मर्जी यही है कि इंसान मेरी सोबत में रहे। हालेलुया। खुदा की सोबत में मजबूत हो जाए, खुदा की हुजूरी के अंदर मजबूत हो जाए, खुदा के उस फजल के नीचे अपने आप को मजबूत कर ले, अपने आप को कायम कर ले, और यही सोचें, यही ख्याल के अंदर लाएं कि इसके अलावा कोई और कोई अच्छी जगह है ही नहीं। मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदा की क्या करूं? नजदीकी को हासिल करूं। इसलिए खुदा जो हिकमत का मंबा है, वो खुदा जो हिकमत का मंबा है, वो इसी कलाम के अंदर और इसी मतन के अंदर यहां पर फरमाता है। इमसाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 32 आयत, यहां पर खुदा फिर से प्यार से बुलाता है। इसलिए 32 आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा है, इसलिए ए बेटो मेरी सुनो। आमीन। खुदा मोहब्बत करता है और हम जितने भी उस पर ईमान रखते हैं हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन। इसलिए खुदा बड़ी दिली ख्वाहिश से, दिलचस्पी से, आरजूमंद होकर कि मेरे बेटे मेरी आवाज को सुनने वाले हैं। लेकिन लिखा है, इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दना बनो और इसको रद्द न करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। क्योंकि जो मुझको पा लेता है जिंदगी पाता है। प्रेज गॉड। मैं फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। प्रेज गॉड। जो खुदावंद को पा लेते हैं, जो खुदावंद को पा लेते हैं वो जिंदगी को पाते हैं और वो खुदावंद के मकबूल हो जाते हैं। खुदा के हुजूर जब वो बड़ी इज्जत पाते हैं, खुदा की नजर के अंदर बड़ी अहमियत रखते हैं, खुदा की नजर के अंदर बड़ी कदर रखते हैं। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। जो खुदावन से अदावत रखते हैं, जो खुदावन से नफरत करते हैं, खुदा से दूर भागते जाते हैं, दुनिया में दूर खोए हुए हैं,
خدا کہتا ہے کہ تم اپنے نقصان کر رہے ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ رہے، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تو تمہاری خوشی چاہتا ہوں، میں تو تمہاری زندگی چاہتا ہوں، میں تو تمہاری سلامتی چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے جدا ہوتے ہو اور میری آواز کو رد کر رہے ہو، میرے حکموں پر میری آواز کو نہیں سن رہے، میری صحبت میں تمہیں اچھا رہنا اچھا نہیں لگتا، میری قربت میں، میری عبادت میں، میری حمد و ستائش میں کوئی تمہیں دلچسپی نہیں ہے، تو یاد رکھے تم مجھے کچھ نہیں، میرا نقصان نہیں ہو رہا، تم جو ہے اپنی ہی جان کا نقصان کر رہے ہو۔ اور یہاں پر صاف لکھا ہے، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے، برگشتہ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، خدا کی آواز کو اگنور کر دیتا ہے، اس کو دلچسپی نہیں ہے خدا کی محبت سے، خدا کے کلام سے، خدا کی باتوں سے کچھ لین دین نہیں ہے، وہ اپنے کاموں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ خدا یہ پر فرماتا ہے کہ تم اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتے ہو، مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ اگر خدا سے دور ہیں تو خدا کی محبت سے آپ جدا ہو چکے ہیں، اور پھر آپ محبت جو رکھ رہے ہیں وہ موت سے آپ نے دل لگایا ہے، موت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، موت کو اپنے قبضہ میں کر لیا ہے، موت کو اپنی صحبت میں کر لیا ہے۔ خدا کہتا کہ میں ایسا نہیں چاہتا، میری خوشی نودی، میری خوشی، میری جو دلی خواہش ہے یہی ہے کہ انسان میری صحبت میں رہے، میری قربت میں رہے، میری حضوری کے اندر رہے، تاکہ میں اس پر فضل کرتا رہوں، میں اس کو چاروں اور سے اپنی پناہ میں لپیٹتا رہوں۔ خدا ہماری زندگی کے اندر جب وہ عجیب اور جلالی محبر کام کرنا چاہتا ہے، اور خدا کی یہی آرزو ہے، خدا کی یہی مرضی ہے، یہی خوشی ہے، دلچسپی ہے کہ خاندان کے خاندان، نوجوان بیٹیاں، گھرانے، فیملیز خدا کے حضور اس کی لپیٹ کے اندر آ جائیں، صحبت میں آ جائیں، بری صحبتوں سے نکل آئیں، کیونکہ بری صحبتیں جو ہے وہ اچھی عادتوں کو خراب کر دیتی ہیں، نکمہ نکارا بنا دیتی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم میری صحبت میں آ جاؤ، جہاں سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ بہتر ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، کوئی ادھوری چیز نہیں ہے، کوئی ادھورا مقام نہیں ہے، کوئی ادھوری زندگی نہیں ہے، سب کچھ بہتر اور اچھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند پاک خدا بنی نوع انسان کو اپنی صحبت میں رکھنا چاہتا ہے، اور یہی اس کی دلی خواہش ہے۔ ہم دوسرے حصے پر کل غور کریں گے، اور اسی طرح ہم مزید اور آگے سیکھیں گے۔ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دوسرے حصے پر کل غور کریں گے، تو لیکن اسی طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ خدا کی اس آواز کو رائگاں مت جانیں، ہلکا مت جانے، رائگاں نہ کیجیے گا، بلکہ خدا کی آواز کو دل و جان کے ساتھ قبول کیجیے گا۔ اور خدا کی یہی آرزو ہے، خدا کی یہی تمنا ہے، خدا یہی چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی قبیلے کا ہے، کسی بھی امت کا ہے، کسی بھی فرقے کا ہے، کسی بھی جو تعلق رکھتا ہے، ذات سے تعلق رکھتا ہے، خدا ہر ایک کے ساتھ پیار کرتا ہے، خدا ہر ایک کے ساتھ محبت رکھتا ہے، خدا ہر ایک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار رکھتا ہے۔ تمام بنی نوع انسان کو وہ اپنی صحبت میں رکھنا چاہتا ہے، اور یہ اس کی آرزو ہے، یہ اس کی دلی خواہش ہے، یہ خداوند چاہتا ہے۔ ہم کل دوسرے حصے پر غور کریں گے، برکت کو حاصل کریں گے، لیکن میں آپ سب کے لیے آج خدا کے حضور شکر گزاری کرتا ہوں، جتنا کلام کا بیج خدا نے پاک روح کے وسیلہ سے بویا ہے، مجھے اور آپ کو سکھایا ہے، کاش کہ ہم خدا کی اس مرضی کو سمجھے جانیں اور اس کی صحبت میں ہر سو رہنا شروع کرے، تاکہ خدا ہمارے گھرانوں پر، ہماری فیملیوں پر، ہمارے ہر ایک چیز پر، خدا ہمارے ہر ایک فرد پر اپنی رحمت کی بارش ہر صبح برساتا رہے۔ سوائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، راکا سندالا، یسوع تیرا شکر ہو، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش۔ ہاللیلویہ، راساندہ راباتا، یسوع ناسی تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد و خدا۔ یقیناً تیری خواہش، یقیناً خدا تو چاہتا ہے، دل کی یہی تیری آرزو ہے خدا کہ ہم تیری صحبت میں رہیں،
ہم تیری قربت میں رہیں، ہم تیری نزدیکی میں رہیں۔ اے خداوند پاک خدا، ہمارے لیے یہی اچھا ہے کہ ہم تیرے قدموں میں ہم ٹھہرے رہے خداوند۔ اے زندہ آسمانی خدا، تو یہی چاہتا ہے، تیرے خیالات ہمارے لیے اچھے ہیں، تیرے ارادے ہمارے لیے اچھے ہیں، تیرے منصوبے ہمارے لیے اچھے خداوند۔ تو یہی چاہتا ہے پاک خدا، اور ہم تیرے حضور تیری شکر گزاری کرتے خداوند۔ اے پاک خدا، جو کلام کا بیج یہاں پر بویا گیا ہے، یسوع کے نام سے ایک ایک زندگی پر جتنوں نے خداوند تیرے کلام کو سنا ہے اور جو بعد میں سنے خداوند برکت کو حاصل کرے خداوند۔ اے قادر مطلق خدا، یہ کلام کی برکت ان کی زندگی کے اندر قائم رہے، ان کے گھرانوں کے اندر قائم رہے، ان کی فیملیوں کے اندر قائم رہے، ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر، بدنوں کے اندر اور روحوں کے اندر یہ کلام کی برکت قائم رہے خداوند، تاکہ تیرے لوگ، تیرے بچے کبھی تجھ سے جدا نہ ہو رہے۔ اے خداوند، تجھ سے کبھی خدا باپ پاک خدا تیرے دامن کو کبھی نہ چھوڑے خداوند۔ اے زندہ آسمانی خدا، تو فضل کر دے اور ہم سب کو چاروں اور سے تو اپنی پناہ میں لے۔ آج کی کلام کا جو حصہ بیان کیا گیا خداوند، تیرے روح القدس کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے جو ہم نے سیکھا خداوند، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب تیرے حضور تیرا خادم ہوتے ہو خداوند، ان تمام زندگیوں پر تیری سلامتی چاہتا ہوں، ان تمام گھرانوں پر خدا تیری برکت کو مانگ لیتا ہوں۔ اے زندہ آسمانی خدا، جتنوں نے درخواستیں پیش کی ہیں، اے زندہ آسمانی خدا ان کے سارے پاک خدا مسئلے مسائل یسوع کے نام سے حل ہو جائے خدا۔ اور تیرے حضور اس وقت بھائی اکبر کے لیے، بھائی اکبر اسلم کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو بلیس کر، جس جگہ پر موجود ہے تیرا ہاتھ خداوند پاک خدا تیرے بیٹے پر بڑھنا شروع ہو خداوند، ان کی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، گھرانے کے لیے خداوند تیرے حضور سلامتی برکت کو مانگتے اور چاہتے خداوند۔ اپنے بیٹے کو تو بلیس کر اور اس کی راہوں کو ہموار کر، یسوع کے نام سے تیرے کلام کی قدرت اور خداوند تیرے بیٹے پر ٹھہر جائے، تیرا مسا، تیرا جلال، تیری قدرت اس کی فیملی کے اوپر ٹھہرے خداوند۔ دل کی آرزو خداوند پوری کر پاک خدا، اور ان کا گیان ہمیشہ تیرے نام کی طرف، تیرے کلام کی طرف لگا رہے خدا باپ۔ اور جتنوں نے اور درخواستیں پیش کیا، ایک ایک زندگی کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے، ایک ایک گھرانے کے لیے سلامتی چاہتے ہیں خدا، ان کے سارے دل کی مرادوں کو پورا کر۔ اے قادر مطلق خدا، اگر کوئی بیمار ہے تو یسوع کے نام سے ساری بیماریوں کو تو اپنے نام سے تو زائل کر خدا، پست کر دے پاک خدا۔ بیماریوں کے رخ موڑ خدا باپ، بیماریوں کے خدا ان طوفانوں کو یسوع کے نام سے تھما دے خدا، اور زندگیوں کے اندر سلامتی آئے، بدنوں کے اندر سلامتی آئے، ہڈیاں طاقتور زور آور ہو جائے خداوند پاک خدا۔ یسوع کے نام سے تیری شکر گزاری، ہاللویا راساندہ را بابا برا۔ ہم خداوند تیرے حضور بھائی سہیل کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں، یسوع کے نام سے ان کی فیملی پر تیری سلامتی چاہتا ہوں خدا۔ اے پاک خدا، اپنے بیٹے کو بلیس کر، یسوع کے نام سے ایک ایک فرد پر تیری برکت کو، تیری سلامتی کو چاہتا ہوں۔ اور خدا آسمان کی برکتیں، زمین کی برکتیں، جس ایمان کے ساتھ تیرے بیٹے نے درخواست پیش کی ہے، تیرے حضور خداوند اسی ایمان کے مطابق بلیس کر، برکت کی حدودوں کو بڑھا خدا، آسمان اور زمین کی خاندانی، مالی اور خدا باپ تمام برکات کے ساتھ تو اسودہ کر خداوند۔ اور اس طرح جتنے اور خدا باپ بہن بھائی ہیں جتنوں نے تیرے حضور درخواستیں پیش کی، ایک ایک پر تیرا فضل چاہتا ہوں، ایک ایک دل کی آرزو پوری کر، مراد پوری کر خداوند پاک خدا۔ اور جانی خدا باپ یسوع کے نام سے تیرا فضل والا ہاتھ ان پر، ان کے گھرانوں پر ہمیشہ ٹھہرا رہے خداوند۔ تیرے خادموں کے لیے تیرے حضور تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اپنے پیارے بھائی سیم کے لیے، تیرے خادم کے لیے بھائی سیم پاک خدا وریام کے لیے تجھ سے سلامتی چاہتا ہوں۔ جتنے اور خادم موجود ہیں ایک ایک پر خدا تیری سلامتی چاہتا ہوں، ان کی برکت کی حدودوں کو بڑھا دے خدا۔ یہ پاک خدا یسوع کے نام سے خدا جس پاک خدا علاقے کے اندر خدا اپنی خدمت کو، تیری خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، یسوع کے نام سے ان کی برکت کی حدودوں کو بڑھا دے خدا۔ تیرا مسا ان کے اوپر زور سے نازل ہو، تیرا کلام ان کے اوپر زور سے نازل ہو، تاکہ بہت ساری روحوں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ ٹھہرے خدا۔ زندہ آسمانی خدا تو رحم کر، فضل کر دے، ہاللویا پاک خدا۔ یسوع کے نام سے وہ جو بیماریوں سے چور ہو چکے ہیں، اے خدا ان کے بوجھ اٹھا لے، ان کی بیماریوں اٹھا لے خدا۔ ہڈیوں کی ساری پرابلم تیرے نام سے ختم ہو جائے، جوڑوں کا درد یسوع کے نام سے جاتا رہے،
ہر طرح کی پوشیدہ اور ظاہری بیماریاں یسوع کے نام سے زندگیوں کو چھوڑے۔ اے قادر مطلق خدا، ہر طرح کے بخار کا اثر یسوع کے نام سے ختم ہو، فیور کی یسوع کے نام سے ساری اقسام یسوع کے نام سے جاتی رہے خدا۔ اے قادر مطلق خدا تو رحم کر، دل کے امراض یسوع کے نام سے ختم ہو جائے۔ اے قادر مطلق خدا، گردوں کی ساری پرابلم تیرے نام سے ختم ہو جائے خدا مند، ہڈیوں اور جوڑوں کا درد یسوع کے نام سے ختم ہو، آدھے سر اور پورے سر کا درد یسوع کے نام سے جاتا رہا خدا۔ اے پاک خدا، تمام ابلیسی مکاریاں، تمام ابلیس کے ہاتھ کنڈے، تاریکی کی ساری قوتیں یسوع کے نام سے تیرے بچوں سے الگ ہو خدا مند، اور یہ زندگیاں آزاد ہو یسوع کے نام سے، یہ زندگیاں یسوع کے نام سے بلیس ہوں، یہ خاندان یسوع کے نام سے بلیس ہوں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرا روح القدس، تیرا مسا ان کے اوپر ٹھہر جائے یہوہ آسمانی خدا، ان کی بند راہیں یسوع کے نام سے آج کھل جائے، ان کے بند راستے یسوع کے نام سے کھل جائے، کاروبار جو بند ہو چکے یسوع کے نام سے وہ کاروبار یسوع کے نام سے دوبارہ بحال ہو خداوند، جاب جو کھو چکے یسوع کے نام سے دوبارہ خداوند جاب ملنا شروع ہو خداوند، دروازے کھل جائے یسوع کے نام سے خداوند پاک خدا۔ جو اس وقت پریشان ہے، مایوس ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے خداوند، اور پاک خدا جو حالات کے ستائے ہوئے ہیں یسوع کے نام سے ان کا سہارا بن جا خداوند، ان کو تو اٹھا کھڑا کر، ان کو تو سب کچھ مہیا کر، ان کے لیے ساری چیزوں کو مہیا کر، رزق مہیا کر، کھانے کے لیے پہننے کے لیے مہیا کر، اور تیرا روح القدس ان کی ساری راہوں کو ہموار کرے خداوند۔ وہ بیٹیاں جو اس وقت بانجھ پن کا شکار ہیں، وہ زندگیاں جو اس وقت بانجھ پن کا شکار ہے یسوع کے نام سے، بانجھ پن کی بیماری یسوع کے نام سے ختم ہو، کینسل کرتے ہیں۔ اے قادر مطلق خدا، روح القدس کی قدرت کا وسیلہ ساری بیماریوں کو، بانجھ پن کی بیماریوں کو یسوع کے نام سے کینسل کرتے ہیں۔ اے خدا، پوشیدہ سارے روگ، پوشیدہ ساری بیماریاں یسوع کے نام سے ختم ہو خدا۔ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں یسوع کے نام سے آزاد ہو، ابھی اور اس وقت، ابھی اور اس وقت یسوع کے نام سے آزاد ہو۔ تیرا روح القدس سارے بندروں کو توڑے، تیرا پاک روح سارے بندروں کو توڑے، روح القدس کی آگ ان پر نازل ہو۔ اے قادر مطلق خدا، تیرا روح القدس ان کو چھونا شروع کرے ابھی اور اس وقت یسوع کے نام سے۔ روح القدس کی آگ آئے، پاک روح کی آگ آئے، پاک روح کی آگ آئے، اور زندگیاں بحال ہو، وہ بیٹیاں بحال ہو جائے، بلیس ہو جائے یسوع کے نام سے، دامن بھرے جائے یسوع کے نام سے، اولاد کی برکت آئے یسوع کے نام سے، شفا آ جائے خداوند پاک خدا، ہیلنگ کی برکت آئے یسوع کے نام سے، نعمتیں آ جائے پاک خدا، برکتیں دامن بن جائے یسوع کے نام سے خدا۔ اپنے بچوں کو بلیس کر، ہاللویہ، رابطہ رکھ سندرا لیت سندرا بابا بابا رکھ سندرا خداوند، تو اپنا مسا بھیج خدا باپ، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے یہ زندگیاں بلیسفل ہو جائے خداوند پاک خدا۔ یہ آسمان کی برکتیں، زمین کی برکتیں، روحانی برکتیں، خاندانی برکتیں، معاشری برکتیں، ملکی برکتیں یسوع کے نام سے یہ حاصل کرے خدا۔ اے پاک خدا، تو رحم کر، ان کی دل کی مرادوں کو خدا تو پورا کر۔ اے خدا پاک خدا، ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، پوری دنیا کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، مقدس کو بنی اسرائیل کے لیے سلامتی چاہتے ہیں۔ اے خدا پاک خدا، اس سارے وبا کا عالم تیرے نام سے ختم ہو خدا، عالمگیر وبا یسوع کے نام سے ختم ہو جائے۔ جس طرح خدا تو نے پاک خدا عالمگیر کو فارا دیا، اور تمام دنیا کے لیے خدا تو نے نجات کا دروازہ کھول دیا، گناہوں کی معافی کا دروازہ کھول دیا خدا۔ آج بھی تو یکساں خدا ہے، تو کل، آج، بلکہ اب تک یکساں خداوند ہے۔ اس عالمگیر وبا کو تو ختم کر دے خدا، یسوع کے نام سے تو ہی اس کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو ہی اسے ختم کرنے کے لیے پاک خدا موجود ہے خدا۔ اے قادر مطلق خدا، اس وبا کو تو اپنے نام سے ختم کر، تاکہ حالات اچھے ہو جائیں، زندگیاں پاک خدا معمول پر آ جائے، کاروبار معمول پر آ جائے خدا، ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہو جائے خدا، عبادت گاہیں کھل جائیں، درگاہیں کھل جائے یسوع کے نام سے۔ اے قادر مطلق خدا، چرچ بلڈنگ کھل جائے یسوع کے نام سے۔ اے قادر مطلق خدا، تو سب کچھ بحال کر خدا۔ زندہ آسمانی خدا، تیرے نام سے فتح ہے، تیرے نام سے فتح ہے خدا، تیرے خون میں فتح ہے، تیرے کلام میں فتح ہے، یسوع کے نام سے خدا تو اپنا جلال ظاہر کر خدا، رحم کر، فضل کر، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے سارے رستے تیرے نام سے کھل جائے خدا، رحم کر خدا۔ آپ جتنے ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا، اور موجود تھے یسوع کے نام سے، ان سب پر تیرا فضل چاہتا ہوں،
तेरी कुदरत को मांग लेता हूँ, जब हम फिर दोबारा कल खुदा तेरी हुजूरी के अंदर आए तो इससे ज्यादा तेरी ब्लेसिंग को हासिल करे, इससे ज्यादा तेरी बरकत आए, इससे ज्यादा तू अपने कलाम को नाजिल कर, इससे ज्यादा खुदा हम ब्लेसफुल हो जाए, हम रूहानी तौर पर जिस्मानी तौर पर तेरे रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से हम शेर हो जाए खुदा, और हमारी रूखी और सूखी हड्डियां यीशु के नाम से तरोताजा हो जाए तेरे कलाम के वसीला से। खुदा तू रहम कर, फजल कर, आ हमारी मिन्नत को सुन, कबूल फरमा। यीशु मसीह के पाक जलाली फाते नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका शुक्रिया। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने बड़ी ब्लेसिंग को हासिल किया है। खुदा के पाक रूह ने आपको छुआ है और कलाम की बरकत को रिसीव किया है। बंधन टूटे हैं, जुए टूटे हैं, खुदा ने बहुतों को शिफा दी है। मैं ईमान रखता हूँ कि बहुत सारी गवाहियाँ यीशु के नाम से हमें मिलेगी, हमें रिसीव होगी, खुदा के नाम को जलाल मिलेगा, और खुदा ने हर रोज हमारी जिंदगी के अंदर खुदा अजीब तौर पर काम कर रहा है। खुदा हमें ब्लेस कर रहा है, हमारी बरकत की हदूदों को बढ़ा रहा है। हर रोज हम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम मिलकर वर्शिप करते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम मुकद्दस को सीखते हैं। तो कल हम फिर ठीक 7 बजे खुदा के नाम से और इसी ईमान के साथ इसी मसा के अंदर हम मौजूद होंगे और आपके साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जला देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने कारोबार का, और इसके साथ साथ हम आपके लिए हमेशा दुआगो हैं, और खुदा आपकी फैमिलियों को अपनी पनाह और अपनी लपेट के अंदर ले। और जल्द हम एक बड़ी खुशी को हासिल करने वाले हैं। दोबारा ये सारी चीजें जो है वो यीशु के नाम से बहाल होने वाली है। दोबारा यीशु के नाम से चर्च बिल्डिंग के दरवाजे यीशु के नाम से जल्द खुलेंगे, मैं ईमान रखता हूँ। और इसके बाद जब चर्च के अंदर जब लोग आएंगे तो बहुत सारी गवाहियां लेकर खुदा की हुजूरी के अंदर मौजूद होंगे, मैं ईमान रखता हूँ। और इस तरह हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरी अहलिया के लिए, भाइयों के लिए, और तमाम चर्च कमेटी के मेंबरान के लिए, और क्वायर के बच्चों के लिए, सारी हमारी कबीना के लिए दुआ कीजिएगा, ताकि खुदा अपने जलाल के लिए हमें हर रोज इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।